ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਬੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। प्यारे दर्शकों, अज प्रोग्राम साढ़े को बहुत तरह दे और टाइम बड़ा थोड़ा, कोई असी स्पीड भी रखांगे। और एक गल मैं कहनी चाहना कि असी बहुत मेहनत करके ना रिसर्च करके थोड़े सामने प्रोग्राम लियाने और कोई मन घट कहानियाँ नहीं, बिल्कुल जो भी असी गल करते हैं वो बिल्कुल उहदे पिछे कोई ना कोई प्रूफ हुंदा है जी। और कोई भी इंसान जिहड़ा इत्थे जां इंडिया च इहनूं चैलेंज करे तो असी वो चैलेंज भी कबूल कर लई तैयार हाँ, क्योंकि असी अपने कोलों कुछ नहीं कहते। भारत एक इहो जिहा देश है जिथे कदी भी कुछ भी हो सकता है और हुंदा है, और वो जो कुछ हुंदा है जिहनूं तुसीं सुनना चाहुंदे आ, साडे नाल विचार वटांदरा करना चाहुंदे आ, असी उहो ही लैके आउंदे आ। अज पहलां शुरू करन तो ये आ कि अज एक ललई सिंह यादव जी उन्हां दा बर्थडे है और तुसी बड़े हैरान होवोगे कि ललई सिंह यादव कौन है। सब तो पहला दविंदर जी तुसी शुरू करो। हाँ जी, कि सारे ही दर्शकों नूं एक नवा इशू हैगा और नवा इंसान हैगा जिन्हें कौम लई बहुत कुछ कीता। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, महान समाज सुधारक और बहुजन नायक बिल्कुल प्यार ललई सिंह यादव जी का अज जन्म दिवस है। फोटो थोड़े सामने आ रही है। उन्होंने जन्म जिहड़ा है वो 1 सितंबर यानी अज का दिन सी, अज का दिन है 1921 1921 दे विच। साडे दोनों वालों थानू सुनने वालियां नू सारियां नी मुबारकां, पूरे समाज समूह जगत नू और खास करके कांची टीवी के दर्शकों नू बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अजकल के जो देखा जाए अज के मॉडर्न टाइम के जोड़े बहुजन समाज लई और जिन्होंने भारत लई बेहतरी लई काम किया और समाज नूं चंगा बनाउण लई बेहतर काम किए, उन्हां विचों ललई सिंह यादव जी का भी नाम उन्हां दी कतार विच आंदा हैगा। बिल्कुल इन्होंने जिद्दां जे आपां थोड़े इन्हां दी जीवनी बारे गल करिए। बिल्कुल हाँ जी। ते इन्होंने मुढ़ली सिक्ख्या लैण तो बाद पुलिस विच नौकरी भी की और जिहड़ी भारत की आज़ादी आ उहदे विच भी हिस्सा लिया। दिनांक 29/3/47 मतलब भारत आज़ाद होने तो पहला इन्हां नूं ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले दे विच अपने पुलिस ते आर्मी वाल हड़ताल करके इन्हां नूं 5-6 साल की जिहड़ी सी कैद भी दित्ती गई। पर मुल्क आज़ाद हो गया। उस तो बाद जिहड़ा 1948 12 जनवरी 1948 नूं ये बाकी अपने साथियों के नाल जिहड़े रिहा होए। उस तो पहला भी ये काफ़ी जरा लिखण पढ़न का इन्हां दा शौक सीगा, मतलब इन्हां दा एक उहदे विच बहुत ध्यान दिंदे सीगे, विद्वान सीगे जी। तो इस करके जोड़े विद्वान होंगे उही इदां दी मूवमेंटां दे विच हिस्सा भी लैंदे हैगे। तो फिर इन्होंने इस तो बाद जिहड़ा सीगा खास करके ज़्यादा जिहड़ियां आज़ादी हो गई, उस तो बाद जिहड़ा फिर पढ़ाई वाल ध्यान दिता। पर इन्होंने खास करके हिंदू धर्म के जिहड़े जां ब्राह्मणी धर्म के जिहड़े ग्रंथ सीगे यानो श्रुतियाँ समृतियाँ पुराण और भी रामायण वगैरह जिहड़े ग्रंथ सीगे उन्हां दा गहन इन्हां दा स्टडी की जी। और इन्होंने देखा कि जिहड़ा भारत दे विच हैगा अंधविश्वास जिहड़ा हैगा उहदा मेन कारण ही ये सारे जिहड़े ग्रंथ हैगे आ, विचारधारा हैगी आ और ये हैगे आ। और इन्होंने करके ही जिहड़ा समाज हैगा उहदे विच एक शूद्र वर्ण तैयार किया गया जां बनाया गया जां बनाउण वास्ते मजबूर किया गया। और उस तो गाहां उन्हें देखा कि शूद्र वर्ण भी जिहड़ा आ उहनूं भी 2 हिस्सों च वंडिया है, एक शूद्र एक अतिशुद्ध। मतलब एक वो शूद्र जिन्हां नूं टच कर सकदे छू सकदे सी, एक जिहड़े शूद्र ओह जिन्हां नूं बिल्कुल अछूत
ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ 'ਚ ਕੁੱਜਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿਆਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਈਵੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਮਾਇਣ A to ਰੀਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਰਾਮਾਇਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਲਈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੱਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਚੀ ਰਾਮਾਇਣ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ, 68 ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, 69 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਾਮਾਇਣ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲక్ష్మణ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨ ਘੜਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਬੈਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜ਼ਬਤਸ਼ੁਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਲਈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ 300 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਸ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ 1970 ਵਿੱਚ सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। और दूसरी किताब जी हैगी
ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਾ ਉਛੇਦ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1971 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਰਿयों का नैतिक पोल प्रकाश। ਆਰਿਓ ਕਾ ਨੈਤਿਕ ਪੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ 1973 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਲਈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਵੈਰੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 39 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਔਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ ਭਾਰਤ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਏ ਆ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਪਾਕ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੌਣ ਇਹ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਮੰਦਰ, ਕੀ ਮਸਜਿਦ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਬਰੂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਅਬਲਾ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੜਾਇਆ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿਸੇ। ਅਖੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। USA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਚਮਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਾਨਿਆਵਰ ਗੱਭੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਠਾਕਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਠੂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਕੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 90 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਐਵਰੀ ਡੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ 90 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ 90 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ 10% ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। FIR ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋਰਾਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਸਾ ਰਾਮ।
है जी, कृष्ण का अवतार देखो ना, भगत है जी। और ये देख लो तुसी। और कर्नाटक दे विच जिहड़ी आ तुसी पिक्चर पहलां दिखाउंदे सी टैक्नीशियन जी, भाई ये भी किसी धार्मिक, ये देखो इन्हां दी ये गल चली हैगी आ दविंदर जी, पिछले हफ्ते की 6 दिन की गल है प्यारे दर्शकों। इहो लिंगायत कम्यूनिटी हैगी आ कर्नाटक दे विच, तकरीबन इन्हां दी आबादी जिहड़ी है 20% के करीब हैगी आ जी। और जिसले इलैक्शन आउंदा, लोकल होवे या पार्लीमेंट दा होवे, दोहां पार्टियां दे बड़ियां पार्टियां जिहड़ियां हैगियां बीजेपी और कांग्रेस, उन्हां दे लीडर अज तुहानूं पहलां दिखाया होया सी। और देखो राहुल जी उन्हां दे कोलों जाके आशीर्वाद लेंदे आ, मत्थे तिलक लवाउंदे आ। और इसे तरह मोदी जी और आतम शाह जी वो भी जाके मत्थे ते तिलक लवाउंदे आ। होया कि इन्हां दे कोल एक होस्टल सीगा, बहुत बड़ा डेरे का मठ हैगा, इन्हां दे बहुत बड़े होर गुरुद्वारे हैगे आ। और एक 2 लड़कियां 15-16 साल दियां, उन्होंने शिकायत की और उत्थों जाके शिकायत नहीं कर सकदियां सन। 3 साल तो उन्हां दा बलात्कार करदा रहा जी। एक NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उहदे कोल जाके उन्होंने अखीर अक के शिकायत की कि साडे नाल कोई कर्म हो रहा जी जी। और उस ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी आ वो केस लैके पुलिस के कोल गई। पुलिस ने वो केस जिहड़ा पहली गल तो FIR दर्ज ही नहीं की। 3-4 दिन रौला पैंदा रहा। और ये आ कि उत्थे जुलूस जलसा अज भी जुलूस कढ़िया गया जगह जगह शहरों के विच। और उस तो बाद कानून ये कहता हैगा, वो भी मैं तुहानूं दसूँगा कि कानून की कहता हैगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਾईं कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और ਉਹਦੀ वजह ये दसदे हैगे क्योंकि 2 ਵੱਡੀਆਂ पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ पोलीटिकल पार्टियां कांग्रेस और BJP, वो दोहे ही ਉਹਦਾ पिछा करदियां, सारे ਉਹਦੇ चेले आ, ਉਹਦੇ चेले आ। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा मिलदियां और उत्थे जाके मत्था टेकते आ और उत्थों आशीर्वाद लैके तुरते आ। और देखो इस इंसान ने एडा कानूना जिहड़ा हैगा जुर्म किया हैगा। वो बच्चियां इसलिए 15-16 साल दियां, 3.5 साल पहला किन्नियां हो गईयां जी, 12-13 साल दियां ज़्यादा तो ज़्यादा। और हाले तक ये उत्ते कोई एक्शन नहीं लिया गया प्यारे दर्शकों। और कर्नाटक दे विच शहर शहर दे विच जुलूस चलते शुरू हो गए क्योंकि ये लड़कियां जड़ियाँ भी मैं दस दिना कि छोटी जात नाल बिलोंग करदियां हैगियां है नी। और मैं आना हैगा भाई जिहड़ी गल फिगर दी तुसीं करदे आ, हाँ जी, फिगर दी प्यारे दर्शकों देखो जिहड़ी है इन्हां दे गौरमेंट दे जिहड़े नैशनल क्राइम रैकॉर्ड ब्यूरो के फिगर्स हैगे आ। देखो 13 तो ला के मैं 19, 20, 21 तक थानू दे देना टाइम की जिहड़ी हैगी आ वो वल देख के मैं थानू जल्दी दसदा। 2013 दे विच रेप के केस जिहड़े से 1 साल दे विच ये गौरमेंट के आंकड़े हैगे आ 33,707 जी। और हर साल 14 दे विच जिसले ये BJP गौरमेंट आई हैगी आ 36,735, 15 दे विच 34,651, 16 दे विच 38,947, 17 दे विच थोड़ा जिहा मतलब वो थल्ले आ गया, हो सकदा कई उन्हां दे विच कई दफ़ा वो रैकॉर्ड नहीं करते हैगे। और 32,559, 18 दे विच 33,356 और 19 दे विच 32,000 और 20 दे विच 34,000 और 21 दे विच 35,500 किन्ने। ये हर साल के आंकड़े आ इंडिया दे विच जिहड़े दविंदर हुणी ये दस्सिया कि 1 साल दे विच औसत जिहड़ा हैगा 90 औरतां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दा रोज़ बलात्कार हुंदा। और मूँह काला कौन करते हैगे आ जिद्दां दे तुहानूं असीं फोटो दिखाउने आ जी। और एक तुहानूं पता यूपी दे विच भी सीगा ते यूपी दा मतलब MLA सीगा BJP का की ਉਹਦਾ नाम सीगा कुलदीप संगर MLA। और देखो उन्हें बलात्कार भी किया और लड़की नूं उन्हें मतलब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ बाप उत्थे गया
ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਏ, ਦੂਏ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਏ, ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਰੇਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦਸਾਂਝ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, मैं प्रोग्राम देख रहा गा और बिल्कुल ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ that you're doing a very good service to the people of this country of Indian community or whatever. बहुत ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड पार्टिसिपेशन। प्यारे दर्शकों, मैं ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸ਼ਰਨ ਨਰੂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਦਸ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ATM ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਝਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਮਾਝਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਆਬਾ ਚੱਲਿਆ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਜਾ ਪੂਜੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਰੌਲਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਉਡਾਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਵੱਢ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਗਈ ਮਾਰਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ 3 ਔਰਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਚ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹੋ ਮੁਲਕ ਲਈ
ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ, ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਜਿੱਦਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਔਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮਾਨਯਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਮਿਟਡ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੱਸਲ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਲੇਬ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਜੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਬੰਬਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੋਲਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। 400-500 ਫੁੱਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਉਤਰੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਦੇਖਣ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ। ਰਾਤ ਮੈਂ YouTube ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ 10-12 ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੋ। ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੌਸਲਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੈਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ 15%। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,900 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 22,800 ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰ ਦੈਨ 50,000 50,900 50,900 ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। 13,146 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 60,000 ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਭ ਦੇ ਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਤਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਬਿਲਕੁਲ।
है। लेकिन उसके बावजूद भी देखो सिख कौम जिहड़ी है उन्होंने इन्ने अच्छे अच्छे काम किए है। उसके बावजूद भी देखो ना जिन्नियां गवर्नमेंटां आंदियां ने, जो अज सानू आज़ाद होए 75 साल हो गए जी है, पंजाब नू क्यों कहना चाहिए वा एक गलत नज़र दे नाल देखा जाता जी, बिल्कुल है। सिखां नू क्यों गलत नज़र दे नाल देखा जाता है। उन्होंने आज़ादी दे विच जिन्नियां शहीदियां दित्तियां, जिन्ना कुछ काम कीते, अच्छे काम कीते, उन्होंने सारियां नू इग्नोर कर दिंदे। कुर्बानियां दित्तियां है, कुर्बानियां कीतियां, चंगे काम वास्ते कीतियां, बिल्कुल आज़ादी वास्ते कीतियां। लोकां अज भी जिहड़े सिख आ इन्ना कुछ होने के बाद भी जो कुछ होया 84 च होया, उसके बाद भी कहना चाहिए, आए दिन हो रहा कहना चाहिए वा, उसके बावजूद भी जिहड़े सिख आ वो लोकां दी भलाई दे वास्ते जी एक तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जी 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 जी। दिल्ली दे विच कोरोना दे हाल दे विच देखो, कोरोना दे टाइम दे विच किन्नी लोकां दी सहायता कीती है। बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन क्योंकि असली लोग जिहड़ा वा कोई भी चीज़ अच्छी है, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਉਹ ਦੱਬਿਆ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਥਾਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ है ना, क्योंकि एक इंसानियत आ बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जिहड़ा सिख धर्म है वो रब नूं पूजदा, वो किसी बंदे नूं नहीं पूजदा। बिल्कुल जी। देखो गुरु गोबिंद सिंह ने क्या ना क्या, गुरु गोबिंद सिंह ने तो इन्ना तक ऐसे तक कहता कि जो मोको परमेश्वर पूजे वो और नरक कुंड में परे। शॉर्टकट करियो जरा टाइम थोड़ा जी। ते इस करके कहना चाहिए कि वो इन्नी महान हस्ती हुंदे होए उन्होंने अपने आप की पूजा नहीं कराई। बिल्कुल। और उसनूं मना किया ताकि लोगों का अंधविश्वास जिहड़ा है वो खत्म होवे। बिल्कुल मेन थिंग। हाँ जी, लेकिन साडे जिहड़े साडी जी थैंक यू हाँ जी। प्यारे दर्शकों, मैं एक गल दसनी चाहता सी भई इस गल लई दविंदर नूं भी दसिया कि कानून हैगा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जिहड़ा हैगा 1956 का और अमेंडमेंट्स उन्होंने गਾਹਾਂ सुधारिया गया 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਉਹਦੇ एक्ट के थले ये आ कि कोई भी जिहड़ा केस हैगा बलात्कार का ਉਹਦੇ ਲਈ सीनियर ऑफिसर जिहड़ा हैगा पुलिस का DSP ਜਾਂ SP रैंक का जिहड़ा वो केस नूं अपने हत्थ 'ਚ ਲੈ के ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ करे और 24 आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ FIR करके और ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ भी ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ FIR करके ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। क्योंकि लोग इदा करते जेले पुलिस के तुसीं लिखाने केस तो वो जाके अपना इंतजाम कर लेंदे आ जी। और नाल ही आ कि उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्टां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दे विच केस जिहड़े आ नजिठे जाण। क्योंकि कई केस हैगे आ वो आ कि बच्ची 17 18 20 साल की होंदी आ, वो 50 साल की होकर मर जाती बेचारी, केस ਉਹਦਾ सॉल्व ही नहीं होंदा। हाँ जी। और दूसरी गल ये भी आ कि ਜਿਹੜੇ छोटे रैंक के पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ भेजते आ वो उत्थे लैन देन करके तो उत्थे ही बंद करने की कोशिश करते आ। मटा ईवन उन्होंने भी डराया धमकाया जाता है। डराए धमकाए तो पहला तो वो है कि प्यार ना कहते भी इत्थे दब दिओ, तुहाडी इज्जत का मामला हैगा। हाँ जी, तुहानूं पैसे दवाने आ, माफ़ी मकाने आ, की करना तुसीं लैके, तुसीं गरीब आ। समझे ना, ये पुलिस का काम नहीं हैगा इहो जिहे केस दे विच। पर आम तौर पर इहो जिहा हुंदा कि पुलिस जिहड़ी आ वो केस दर्ज नहीं करती, रफू दफू करने की कोशिश करती है। और जिहड़ा कि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲॉ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ 25% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਫਾ ਦਫੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਬਕਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। पर ये जिहड़े हैगे आ दर्ज होए केस तुहानूं दसदे आ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਗਰ 2011 ਦੀ ਸੀਗੀ 22,000 ਔਰ 2021 ਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦਹੇਜ ਦਾ ਕੇਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਦੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ASI ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ, 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁਕਾਇਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ATM ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ 56 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਾਂਛੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।